जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर 49 नंबर जातीय राजपथ कड़ू अजना शव उद्धार कला करंजिया पुलिस पक्षर थाना अधिकारी नीरज मल्लिक निर्देश क्रमे गुरुवार विलंबित राति सहकारी इन्स्पेक्टर गुरुवारी मुंडा 49 नंबर जातीय राजपथ चढ़ईबड़ सिंगड़ा मझिरे पेट्रोलिंग करुवा बेले एक अजना लोक रास्ता कड़े पड़ा देखि करंजिया पुलिस को खबर देते। चढ़ईबड़ फांडी अधिकारी जयंत कुमार पाणिग्राही मिलित भाव 108 आम्बुलेंस जोगे पड़ा व्यक्ति को करंजिया उपखंड चिकित्सालय को चिकित्सा आनी सेठारे डाक्तर मृत घोषणा करते। एने पुलिस पक्षर करंजिया थाना 143 नंबर रे एक मामला रुजु करा जाई मजिस्ट्रेट भाव करंजिया अतिरिक्त तहसीलदार नित्यानंद सेठी उपस्थित व्यवच्छेद करंजिया स्थित उपखंड चिकित्सालय पठा जाइथिला। व्यवच्छेद पर शव चिन्हट करने उद्देश्य बर्तमान सेठारे रखाई बर्तमान सुधा तार ठिकाना जना पड़ना। परवर्ती खबर बेतनटी रेंज कृष्णचंद्रपुर सेक्शन अधीन नुआपदा संरक्षित शाल जंगल में शुक्रवार अपराह 3:30 समय चढ़ाऊ कर विपुल परिमाणर मूल्यवान शालगंडी जबत कला वन विभाग। हस्तगत सूचना मुताबक नुआपदा संरक्षित जंगल में 5टी विशालकाय मूल्यवान शाल गछगुड़ी काटी 37 खंड शालगंडी करा बेले सेगुड़ी को चरारे चालाण रखा जाइथिला। विश्वस्त सूत्रु खबर पाई बेतनटी वन विभाग पक्षर डुमापदा संरक्षित जंगल में चढ़ाऊ करा जाइथिला। चढ़ाऊ समय डुमापदा संरक्षित जंगल में विभिन्न मटेईर 37 खंड शालगंडी जबत करा जाइथिला। जबत शालगंडी गुड़ी को कृष्णचंद्रपुर सिजोरियान रे रखा जाइथिबा बेले एने अधिक तदंत जारी रखिछि वन विभाग। परवर्ती खबर चकचकिया ग्राम रे जंगल रे एक गछरे जने व्यक्तिंकर झुलंता मृतदेह उद्धार करछि पुलिस तदंत जारी। मयूरभंज जिला सुलियापदा थाना अधीन थानिया पंचायत चकचकिया ग्राम रे जंगल रे एक युवकर एक निम्ब गछरे मृतदेह झुलुथबार ग्रामवासी माने देखि सकाळ 9टा समय सुलियापदा पुलिस को खबर देते। घटनास्थल में सुलियापदा पुलिस पहुंची तदंत आरंभ करिछि। मृत व्यक्ति जनक हेले प्रदीप नायक चुहाड़ पंचायत झालवाड़पुर ग्रामर बोली जमापड़ी। हत्या की आत्महत्या ता बर्तमान सुधा जमापड़ना। परवर्ती खबर पालबणी भारसाम्य हराई बैरिकेड उपर चढ़ीगला ट्रक। बारिपदा टाउन थाना अंतर्गत पालबणी जातीय राजपथ एक मालबाही ट्रक भारसाम्य हराई गुरुवार 9टा समय बैरिकेड उपर को चढ़ी जाइछि। तेबे ट्रकटी बारिपदारू बालेश्वर अभिमुखे जाउथबा बेले राति समय कौनसी कारण पर ट्रकटी भारसाम्य हराइथिला। जहाँफल ट्रकटी कड़क माड़ी जाई जातीय राजपथर बैरिकेड उपर को माड़ी जाइथिला। जहाँफल ट्रकटी भांगी जाइथिबा बेले चालक जनक आहत होइथिबा बेले अल्पके बर्ती जाइथिले। घटनास्थल टाउन थाना पुलिस पहुंची अनुधान करने सह तदंत आरंभ करिछि। परवर्ती खबर बेतनटी ब्लॉक अधीन सठिल पंचायतर बेतनटी मेरदा ग्रामोन्नयन विभाग रास्तार बाहानडा छकठारे पानीय जल निमंते खाली गरा और बाल्टी धरी महिला माने रास्ता अवरोध करथिले। बस्ती बासिंदा माने पीवा पानी पाई डहल विकल हेउथिबार करुण चित्र सामना को आछि। ब्लॉक प्रशासनर नाक तले बेतनटी पंचायत भागवाटी 15 नंबर वार्ड एवं सठिल पंचायतर 4 नंबर वार्डर प्राय 40टी परिवार सरकारी पाइप जोगे पीवा पानी पाई न पारी आज पुणी मेरदा बेतनटी आरडी रास्ता को द्वितीय थर पर अवरुद्ध करथिले। फल जानवाहन चलाचल बंद करा जाइथिला। सूचनायोग्य गत मास 19 तारिख में प्रथम करी पीवा पानी समस्या पाई लोके रास्तारोक करिथिबा बेले विभागीय अधिकारी प्रतिश्रुति देवार 1 मास बीती जाइथिले मध्य अद्यावधि पानीय जल जोगाण दाबी पूरण न हेबा फल पुणी थरे रास्तारोक करा जिबा देखिबाकु मिलिथिला। ब्लॉकर बीडीओ सहकारी जंत्री ठारू आरंभ करी RWSS उपखंड अधिकारी कार्यालय थाई सुधा पानी अभाव जो लोक मैंने साधारण असुविधा पाइबार वंचित होती। आज रास्तारोक पर सेहीपरि बेतनटी बीडीओ ब्लॉक कार्यनिर्वाही जंत्री ठारू RWS सहकारी निर्माण जंत्री कनिष्ठ जंत्री एवं स्थानीय पुलिस उपस्थित थाई समाधान प्रतिश्रुति दि जाइथिबा जमापड़ी। परवर्ती खबर विषय शिव मंदिर निकटस्थ अध्यापक श्री अजय कुमार बेहेरा भड़ा घर दिन 2 प्रहर में लाक्षाधिक टंकार अलंकार चोरी घटना अंचल चांचल्य सृष्टि करछि। घटनारू प्रकाश जे श्री बेहेरा
ଆଜକୁ 5 ବର୍ଷ ହେବ ବିଷୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ନିଜ ପୁଅର ପାଠ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀ ବେହେରା ପରିବାର ସହ କେନ୍ଦୁଝରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରୁ ଫେରି ଦେଖିଲା ବେଳେ ଘର କବାଟ ଭାଙ୍ଗି କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହ ମଣିପୁରୀ ଚେନ୍ 5ଟି, ମୁଦି 8ଟି, ଲକେଟ୍ 4ଟି, କାନଫୁଲ 5 ହଳ, ପାଉଁଜି 1100 ଗ୍ରାମ ଚୋରି ହୋଇ ଯାଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଚୋରି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଥାନାକୁ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ପୋଲିସ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଦଳ ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲୁ ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ସାହି ବଜାରରେ ବିଜେଡ଼ିର ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଡକ୍ଟର ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସିଂହାର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟିକା ଅନୁସୂୟା ପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ନିର୍ବାଚନ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସଭାରେ ନିବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଧାୟିକା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଅନୁସୂୟା ନିଜର ଭାଷଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବେଳେ ମହିଳାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରକାଶ ଥାଉକି ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ବିଜେଡ଼ିର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଉକ୍ତ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟା ମମତା ମହାନ୍ତ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଭାରତୀ ହାଁସଦା, ସଞ୍ଜୟିକା ସୀମା ଦାସ, ଦୀପ୍ତିମୟୀ ମିଶ୍ର, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ପାତ୍ର, ମନୁ ସେଠୀ, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଟୁନା ଦାସ, ପ୍ରକାଶ ଦଳେଇ, ବ୍ଲକ ସଭାପତି ତପନ ପତି ପ୍ରମୁଖ ପଞ୍ଚାସୀନ ଥିବାବେଳେ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ କାଞ୍ଚନ ପ୍ରଧାନ ସଭା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ରାସ୍ତା ବାଲିସୁଦ୍ରା ନଈ ନିକଟସ୍ଥ ଶଙ୍କରପୁରଠାରେ ଧରିତ୍ରୀ ଦିବସ ଅବସରରେ USI ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଦହି ସରବତ ବଣ୍ଟନ କରି ଜଳଛତ୍ରର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା USI ସଂଯୋଜକ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଶତପଥୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ତାଳଗାଁ RI ଗୁରୁ ଦୀପନ ମହାଳିକ ଜଳଛତ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସଂଗଠନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଖିଲ କୁମାର ସାହୁ, ମ୍ୟାନେଜିଂ ଟ୍ରଷ୍ଟିର ରଶ୍ମିରେଖା ସାହୁ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନୋଜ ତ୍ରିପାଠୀ, ଆବାହକ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ମିଶ୍ର, ସଞ୍ଜୟିକା, ପିଙ୍କି ଶତପଥୀ, ସମାଜସେବୀ କିଶୋର କୁମାର ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। USI ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଟାଣ ଖରାରେ ବାହାରକୁ ନ ବୁଲିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ନିକଟରେ ପାଣି ରଖିବା ସହ କଳା ଚଷମା, ଧଳା ଗାମୁଛା ରଖି ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦିନ 10ଟା ପୂର୍ବରୁ କାମ ସାରି ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ନିଜର କାମ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରିପଦାରୁ ଏକ ବସ୍ ଯୋଗେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରକୁ ଶ୍ରମିକ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ କୌଣସି ସାମାଜିକ କର୍ମୀଙ୍କଠାରୁ ଖବର ପାଇ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ଅନନ୍ତ ପଦ୍ମନାଭ ମହାମାନସିଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ମହାମାନସିଂଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ 20 ଜଣ ମହିଳା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରେ ବାରିପଦା ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ଏକ ଟ୍ରେନରେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଟ୍ରେନଟି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସହିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ ଯୋଗେ ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନାକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବସ୍କୁ ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଅଟକାଇ ଶ୍ରମିକମାନେ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଥିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବାରିପଦାରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନା ପୁଲିସ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ମହାମାନସିଂ ଫେରାଇ ଆଣିଥିବା ମହିଳା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବା ସକାଶେ ନେଉଥିବା ଠିକାଦାରଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ରହିବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟପତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ନିର୍ଯାତିତ ହେଲେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆଇନଗତ ସହାୟତା ସହିତ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମିଳିତ ଓଡ଼ିଶା ନିଶା ନିବାରଣ ଅଭିଯାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପକ୍ଷରୁ ଶୁକ୍ରବାର ବେତନଠିଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ନିଶା ନିବାରଣ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କିଶୋର ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ସଂଘର ଅଭିମୁଖ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ସଂଘ ସଂଯୋଜକ ସାଥୀ ମନମୋହନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ପୋଲିସର ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମଦ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଏବଂ କପ୍ତିପଦା ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶା ନିଶା ନିବାରଣ ଅଭିଯାନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି କମିଟିର ଜିଲ୍ଲା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସାଥୀ ମନମୋହନ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାକୁ ଯାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ବିଭିନ୍ନ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଥିବା ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ଦଫା ଲଗାଇ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ
ଚଳାଇ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଆଉକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଥିବାରୁ ଏବେଠାରୁ ଦେଶୀ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ମଦ ଅବାଧରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଏବଂ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ଯୋଗୁଁ ନିଶା ନିବାରଣ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏହା ବିରୋଧ କରାଯାଉଥିବାରୁ ପୁଲିସ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ପରୋକ୍ଷରେ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେଠାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ସଭାପତି ଅରୁଣ କୁମାର ଓ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ନିଶା ନିବାରଣ କମିଟିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସଦସ୍ୟମାନେ ଏଥିନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ପୁଲିସର ମାତ୍ରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରିପଦା ସହରରୁ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବାରିପଦା ବ୍ଲକ ଶଙ୍ଖାଭଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ଶିଖରଘାଟି ଗ୍ରାମ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଏକ ବାଉଁଶ ଗଛ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଏକ ଆମ୍ବ ଗଛ ଡାଳରେ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ନାବାଳକ ଏବଂ ଯୁବତୀ ଉଭୟଙ୍କର ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ସକାଳୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହିତ 2ଟି ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସଦର ଥାନାରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ଉଭୟଙ୍କ ମୃତଦେହ ସ୍ଥାନୀୟ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଅଣାଯାଇଛି। ମୃତକ ନାବାଳକ ସାଲଖାନ ମାରାଣ୍ଡି 14 ବର୍ଷ ଏବଂ ଯୁବତୀ ମୁନିମୁଖୀ 18 ବର୍ଷ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସଠିକ୍ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଜାତି ସହିତ ବୟସର ତାରତମ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଏହା ବିଫଳ ପ୍ରେମର କରୁଣ ପରିଣତି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଜଣା ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧୀନ ଦହିପୁର ଗ୍ରାମର ଚକ୍ରା ସିଂଙ୍କର 30 ବର୍ଷିଆ ପୁଅ ମନୋରଞ୍ଜନ ସିଂ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମନୋରଞ୍ଜନଙ୍କର ବଡ଼ବାପା ଜଳଧରଙ୍କର ଘରେ ବିବାହ ଭୋଜି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଲୋକଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ନେଇ ବୁଝାସୁଝି କରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଅନ୍ଧାରର ସୁଯୋଗ ନେଇ କେହି ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ମନୋରଞ୍ଜନଙ୍କ ପଛପଟ ମଥାରେ ଶକ୍ତ ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ। କେହି କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଜଣକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବୈଶିଙ୍ଗା ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିଲା। ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ନ ହେବା ଓ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନାରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବୈଶିଙ୍ଗା ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା କିଛି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହରର ଡାକ୍ତରଖାନା ଛକ ନିକଟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜେପିର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନବଚରଣ ମାଝୀ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜରେନ ନାୟକ, ସାରସକଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାଦବ ହାଁସଦା, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ନବୀନ ରାମ, ବିଜେପି ପଶ୍ଚିମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କୃପାସିନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତ, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମନୋଜ ଦାସ, ନଗର ସଭାପତି ସୁରତ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଶହ ଶହ ବିଜେପି ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରେ ପରେ ଆୟୋଜିତ ସଭା ଏବଂ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହର ସମେତ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ସାରସକଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳର ବହୁ ବିଜେଡି ନେତା କର୍ମୀ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ଉତ୍ତରୀୟ ଏବଂ ଟୋପି ଏବଂ ଫୁଲମାଳ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ସଭା ଏବଂ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜେପି ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।